یہی ہے کہ الحمدللہ اچھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کی رحمت ہے کہ فقیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس وقت کی مقبول محفل نور میں ہم سب کی شرکت ہے، اس کی رحمت ہے۔ بے شک، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بستروں پر لیٹے ہوئے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے معذور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے ہیں آلموسٹ الحمدللہ جسم و جسمانیات کے ساتھ مسلم ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جب خیریت پوچھے تو دل کی اتھا گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اگر ڈال لی تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پریشانی آس پاس نہیں آ سکتی ہے۔ بولیں انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر الحمدللہ بولنا چاہیے، کہاں پر انشاءاللہ بولنا چاہیے، کہاں پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا بولا جا سکتا ہے ماشاءاللہ؟ کوئی پیدا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نا؟ تو یہ دعائیں یا کلمات ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے لگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں حاضر آؤں تو مجھے ریپلائی ویسا ہی ملنا چاہیے جیسے یہ الحمدللہ شیر رضا آپ سب کے درمیان وہابیوں کو چیرتا ہے، دیوبندیوں کو پھاڑتا ہے، صلح کلیوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ، اچھا لگا نا؟ لگا کہ بریلویوں کا جلسہ ہے اللہ۔ ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ خطابات تو ہو چکے ہیں، مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام رونق فروز ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ موجود ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، خطیب الہند عالم بامل حضرت علامہ مفتی رفیع اللہ صاحب قبلہ مدث اللہ نورانی ہے اور آج کے خطیب ہو اور ہمارے اور آپ سب کے مہمان۔ میں اللہ شہر ناگپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا ہے۔ شہر ناگپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں تو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ مہمان نہیں رہتا واہ واہ، کیا بات ہے، نا؟ سبحان اللہ۔ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ میزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے نا؟ عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے، جاننے والے، ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری 24 سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی دیتا ہوا چلا آ رہا ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان ہے نا؟ میرا یہ نیا تیور نہیں ہے، نہ ہی میرا نیا یہ کام ہے۔ میں کام 24 سال سے کر رہا ہوں، لوگوں تک کی پہنچا پیغام 24 سال کے بعد ہے نا؟ ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے، اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاج الاولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دے، پل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دے، سبحان ہے نا؟ اللہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ سنا آپ نے، ہے نا؟ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر حال میں۔ ان تکالیف، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کا تو سامنا آئی تھنک آپ لوگوں نے دور دور تک نہیں کیا ہے۔ ان سے پوچھے جن کی ماں نہیں، ان سے پوچھے جن کا باپ نہیں، ان سے پوچھے جن کا بھائی نہیں، ان سے پوچھے جن کی بہن نہیں، ان سے پوچھے جن کا شوہر نہیں، تنہا ہے لیکن ہر حال میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو،
वक्त पर सोती हैं, वक्त पर उठती हैं, वक्त पर सोता है, वक्त पर उठता है, लेकिन बाद फज कुरान अजीम की तिलावत करता है, बंद करके कुरान अजीम हाथ को रब के हुजूर में उठा कि ऐ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरी आंखों की बीनाई को सका कि तूने अपने महबूब पर नाजिल जो कुरान किया है, उस कुरान पाक की तेरी अता करदा आंखों से मैंने तिलावत की। सुभान अल्लाह। रब का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में किया करो, हर हाल में। उनसे पूछो जो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हर राहगीर की जानिब मुतवज्जे है, आस लगाए हुए कि काश कोई आ जाए पेट भर के खाना खिला दे। आज शिरमाल खाने का मन हो रहा है, काश कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए, मुझे शिरमाल और कबाब दे करके चला जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनमें से कोई ऐसा फर्द नहीं है कि नागपुर के किसी भी हिस्से में जाकर के जिस चीज की ख्वाहिश हो खाने की, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के वो खा सकता है। शुक्र अदा करने की आदत डालो, हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क सुबह से लेकर के शाम तक के तुम्हारे किस्मत में लिख दिया है कि तुम्हें इतना मिलना है। जितने हाथ पैर मारना चाहो, नमाजों को तर्क करना चाहो, बाजमात पढ़ना ना चाहो। अजान हो रही है जोहर की, हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हो सकता है 2 ग्राहक आ जाए। एक की उलझन में जमात कसा, एक की उलझन में मस्जिद जाना तर्क कर दिया। असर का वक्त आता है, 2-4 अगर आ गए ग्राहक तो हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन पता काश तुम्हें अगर ये होता कि अल्लाह ने मेरे हिस्से में रोजी डाल रखी है, जो सुबह से शाम तक मेरा है हिस्सा, वो कोई नहीं ले जा सकता है। वो चाहे 1 घंटे में दे दे या 6 घंटे में दे दे या 8 घंटे में दे दे। मेरे बाद मेरा बेटा बैठे, बेटे के बाद पोता बैठे, लेकिन कमाई उतनी ही दुकान पर, फैक्ट्री पर तो हो सकती है जितनी अल्लाह ने मेरे हिस्से में दे रखी। शुक्र अदा करने की आदत डालो। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, बेशक। हत्तल इम्कान कोशिश। आज वजह क्या है कि वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह तो लेट जाया करते। उसकी वजह यह है, उनको ये पता है कि जमीन का पुरसा हाल कोई नहीं। ये मौका किसी और ने नहीं दिया, हमने दिया है। हमने अगर बामल होते तो वो जमीन खाली नहीं होती, बल्कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हम होते, हमारा बेटा होता, हमारा पोता होता, हमारा नवासी होता, जो रब के हुजूर में अपनी पेशानी झुका रहा होता। अपनी अपनी महल्लात की मसाजिद को आबाद करो, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन्नी प्योर बरेलवी मसलक आला हजरत पर चलने, आज अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी 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 हैप्पी, माशाअल्लाह, बहुत खुश, बेपनाह 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 मसरूर हूं, बेपनाह खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुंबद रज़ा का इफ्तिताह था। हुस्न इत्तेफाक कि उस मस्जिद का नाम अब तक नहीं, हालांकि माशाअल्लाह बड़ी दीदा ज़ेब तामीर। और मसर्रत और खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में मस्जिद का नाम रखना, तो मैंने यूं ही अर्ज कर दिया कि जिस नाम को सबसे ज्यादा लेने में दिल को सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, खुशी और मसर्रत हासिल होती है, वो नाम मस्जिद आला हजरत है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आने से पहले मस्जिद का नाम महल्ले के एतबार से मारूफ था, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा गुंबद आला हजरत से उठा है, उस वक्त से लेकर के कयामत तक वो मस्जिद आला हजरत के नामे नामी इसमें गिरामी से ही इंशाअल्लाह मंसूब होगी। वहाबी हो, देवबंदी हो, खारजी, राफसी, सुलह कुल्ली हो, किसी भी मकतबे फिक्र का हो, चाहे जैसा रंग बिरंगी हो, लेकिन नाम जब भी लेगा वो आला हजरत ही का लेगा। वाह वाह, क्या बात, बहुत बड़ी बात। काम ऐसा करके छोड़ो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो अपने, पराए भी उसी को कहते रहे। वाह वाह, ये है अमल। क्या है? जब आदत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेश करने में प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो आदत के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट किया करता है, पेश किया करता है। समझ रहे हैं आप?
तो रब का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऊंची बोले, ऊंची बोले, इंशाअल्लाह और ऊंची बोले। रब देख रहा है, और रब की रहमत से रब का सच्चा पत्ता सैयदना सरकार ताजुल औलिया देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करते हैं, नारा लगाते हैं, दम भरते हैं, सब कुछ छोड़ करके सुबह के वक्त में शब के किसी हिस्से में हम आस्ताने आलिया सरकार ताजुल औलिया में हाजिर हुआ करते हैं, लेकिन ईशा की नमाज का पता नहीं है, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। क्या है, पूछेंगे नहीं सरकार ताजुल औलिया तुम मेरे आशिक थे, तुमने सोचा नहीं कि ताजुल औलिया ने यानी ताजुद्दीन ने क्या पूरी उम्र नमाज को तर्क किया है? रब की कुर्बत ऐसा ही नहीं हासिल होती, रब की कुर्बत हासिल होती तब है जब रब कदीर को याद करता है बंदा, उसके महबूब की सच्ची मोहब्बत करता है बंदा, तब रब कदीर अपना दोस्त बनाता है, और दोस्त बनता जब है तो ताजुल औलिया तैयार होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह रब का शुक्र अदा करने की आदत डालें, हर हाल में डालें। बीमार है रब का शुक्र अदा करें, भूखे हैं रब का शुक्र अदा करें, कारोबार में परेशानी है रब का शुक्र अदा करें, बे औलाद है रब का शुक्र अदा करें, बेटियां सिर्फ है रब का शुक्र अदा करें। रब ने दी है, रब ने डाली, जिसको कहते हैं आम जुबान में आप लोग, तो टालेगा भी वही, खत्म भी वही करने वाला है। मेरे पास आए तो तावीज अगर मैं दूंगा, असर वही वक्त तक की करेगा जब तक तुम्हारे में अमल होगा। नमाज तर्क करो, तावीज बेकार। चाय में शक्कर होती है, चाय मग भर के होती है, तो शक्कर भी बहुत बड़े स्पून में लेकर के डाला जाता है क्या? बोले जल्दी बोले। नहीं ना, चाय तो इस टी स्पून होता है ना, चमची जिसको कहते हैं, पता नहीं चमची कहते हैं ना। अच्छा, आज ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ, अब चम्मच करते हैं उसको, मैंने इसी वजह से मुज़क्कर कर दिया है। ठीक है।